वंदे अहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गयनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये। आमार श्री गुरुदेव ओ गुरुवर्गेर चरणे कोटि विनम्र निवेदन करे किछु भागवत कथा बलार प्रयास निये उपस्थित हয়েছি। आज के भागवत आलोचना श्री श्रीनिवास आचार्येर अलौकिक जीवनी निये आलोचना शुरू करছি। श्रीनिवास आचार्येर पितार नाम छिलो श्री गंगाधर भट्टाचार्य। उत्तरकाले तार नाम हय श्री चैतन्य दास। एर पत्नीर नाम छिलो श्री लक्ष्मीप्रिया। इनी भागीरथी तटे चाखंदी ग्रामे बसबास करतें। श्री गौरसुंदर जखन नदिया लीला सांग करे सन्यास नेबार जन्य कण्टक नगरे श्री केशव भारतीर आश्रमे गेलेन ए संबाद सर्वत्र प्रचार हलो। चतुर्दिक थेके सहस्र सहस्र लोक प्रभुर सन्यास देखबार जन्य आसते लागलो। चाखंदी होते गंगाधर भट्टाचार्य एलेन। प्रभुर मस्तकेर सुंदर चाँचर केश अंतर्हित हबे ए भावनाय भक्तगण केঁদে आकुल हच्छेन। नापित क्षौरकर्म करते पारछे ना, नयनेर जले भासते भासते केঁদে आकुल हच्छे। श्री महाप्रभु ताके क्षौर करते अनुरोध करछेन। बहुक्षण परे श्री मधु नापित क्षौर कर्म करल, किन्तु दुखे कि करलाम ए आमी कि करलाम बोले धरातले मूर्छित हये पड़ल। चतुर्दिके क्रंदनेर रोल उठल। गंगाधर भट्टाचार्य धरातले मूर्छित हये पड़लेन। के काके प्रबोध देबे? कि करुण दृश्य! नर नारीर कथा दूरे थाकुक, ए दृश्य देखे बृक्ष डाले पक्षीगण रोदन करछिल। अनेकक्षण परे श्री गंगाधर भट्टाचार्येर मूर्छा यदिओ भांगल, तिनि उन्मादेर मतो हलेन। केवल श्रीकृष्ण चैतन्य बोलते लागलेन। चाखंदी ग्रामे फिरे एलेन, किन्तु पागलेर न्याय ओई नाम जप करते लागलेन। तार साध्वी पत्नीओ प्रभुर सन्यास ग्रहणेर कथा शुने केঁদে आकुल हलेन। ब्राह्मण ब्राह्मणी एभावे दिन यापन करते लागलेन। लोके गंगाधर भट्टाचार्येर नाम दिल श्री चैतन्य दास। श्री चैतन्य दास महाप्रभुर श्रीचरण दर्शन करबार जन्य सस्त्रीक पुरी धामे एलेन। कतदिने लीला चले उत्तरिल गिया प्रभुर दर्शन लागी उत्कंठित हइया। श्री चैतन्य दास दूर थेके महाप्रभु श्रीचरण दर्शन करे सस्त्रीक केঁদে धरातले दंडवत हये पड़लेन। महाप्रभु आह्वान करे तादेर काछे निये गेलेन एवं कृपा दृष्टिपात करे मधुर वाक्ये बोलते लागलेन, जगन्नाथ तोमा आनाइल हिष्ट हइया, चलो चलो जगन्नाथ करह दर्शन, करिबे कामना पूर्ण श्रीपद्मलोचन। श्री जगन्नाथ परम करुणामय। तिनी करुणा करे তোমাদের এনেছেন এবং তিনিই করুণা করে তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন। যাও তোমরা তাকে দর্শন করো। শ্রী চৈতন্য দাস সস্ত্রীক জগন্নাথ দর্শনে চললেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ
তাদের সঙ্গে গেলেন। ব্রাহ্মণী শ্রী জগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে কত ক্রন্দন স্তব স্তুতি করলেন। তারপর প্রভু যে স্থানে তাদের থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে স্থানে এলেন। শ্রী চৈতন্যদাস কিছুদিন আনন্দে নীলাচলে প্রভু সান্নিধ্যে রইলেন। অন্তর্যামী শ্রী গৌরসুন্দর একদিন গোবিন্দকে ডেকে বললেন, গোবিন্দ, ব্রাহ্মণী পুত্র কামনা করে এসেছেন। শ্রীনিবাস নামে তার এক পরম সুন্দর পুত্র হবে। শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করেছি। শ্রীনিবাসের সহায়তায় সে শাস্ত্র সর্বত্র বিতরণ করবে। ব্রাহ্মণী শীঘ্র গৌড়দেশে গমন করুক। শ্রী চৈতন্যদাস মহাপ্রভুর শুভ আশীর্বাদ পেয়ে আনন্দে গৌড়দেশে ফিরে এলেন। এ সময় ব্রাহ্মণীর গর্ভে শ্রী চৈতন্যের কৃপায় শক্তির অধিষ্ঠান হল। লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাবার নাম শ্রী বলরাম বিপ্র। তিনি পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন লক্ষ্মীর গর্ভে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। বৈশাখী পূর্ণিমা দেবা রোহিণী নক্ষত্র, শুভক্ষণে লক্ষ্মী প্রিয়া প্রসবিলা পুত্র। শ্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে সর্বশুভ লগ্নে এক অপূর্ব সন্তান প্রসব করলেন। পুত্রের অঙ্গকান্তি যেন স্বর্ণ চাঁপার ন্যায়। দীর্ঘ নাসা, অকর্ণ নেত্র, বিস্তৃত বক্ষস্থল, আজান উলম্বিত ভুজ যুগল মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ তাতে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। শ্রী চৈতন্যদাস পুত্রকে তৎক্ষণাৎ শ্রী চৈতন্য পাদপদ্মে অর্পণ করলেন। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণীগণকে সেবাদান দক্ষিণা প্রদান করলেন। পুত্র পেয়ে ব্রাহ্মণী বড়ই সুখী হলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্র কোলে নিয়ে শ্রী গৌর নাম সংকীর্তন করতে শুরু করলেন। পুত্রকে গৌর নাম শেখাতেন। চন্দ্রকলার ন্যায় পুত্র দিন দিন বাড়তে লাগল। ক্রমে চূড়াকরণ, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি হল। তারপর শ্রী ধনঞ্জয় বিদ্যা বাচস্পতির নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বালক অল্পকালে মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হলেন। বাল্যকালেই শ্রীনিবাস গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ও শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতির কৃপা প্রাপ্ত হলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার অন্তর্ধানের শ্রীনিবাস অত্যন্ত কাতর হলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে অনেক প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া পতিবিয়োগে বড়ই কাতর হলেও পুত্র মুখপানে তাকিয়ে ধৈর্য ধারণ করলেন। শ্রীনিবাস জননীকে নিয়ে চাখন্দি থেকে কিছুদিন পরে জাজি গ্রামে মাতামহ শ্রী বলরাম বিপ্রের গৃহে এলেন। জাজি গ্রামে শ্রীনিবাসের আগমনে তথাকার সজ্জনবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করলেন। শ্রীনিবাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভক্তিপ্রেম দেখে তথাকার পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও চমৎকৃত হলেন। শ্রীনিবাসের হৃদয়ে কোনো বস্তুর জন্য লালায়িত নয়, তিনি কেবল চৈতন্য চরণ দর্শন চিন্তায় বিভোর থাকতেন। ক্রমে নীলাচলে যাবার জন্য বড়ই অধীর হয়ে পড়লেন। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে শ্রীখণ্ডে এলেন এবং প্রেমে গদগদ চিত্তে তাঁর শ্রীচরণ মূলে লুটিয়ে পড়লেন। এতাদৃশ্য প্রেম দেখে শ্রী সরকার ঠাকুর তাকে কোলে তুলে নিলেন। শ্রীনিবাস গৌরসুন্দরের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর প্রার্থনা জানালেন, নীলাচলে গিয়ে শ্রী গৌরসুন্দর লীলাস্থল দর্শন করবেন। শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি তার শুভ প্রস্তাব শুনে সুখী হলেন। বললেন, কয়েকদিন ধৈর্য ধারণ করো। যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী যাবেন তখন তাদের সঙ্গে যেও। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের ভক্ত
ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে জাজিগ্রামে এলেন এবং জননীকে এই প্রস্তাব জানালেন। জননী বড়ই কাতর হয়ে পড়লেন, তথাপি পুত্রের একান্ত ওই ইচ্ছা দেখে যাবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে গৌড়ীয় ভক্তদিগের সঙ্গে তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি বড় বিহ্বল অন্তরে ক্রমে নীলাচলে পৌঁছলেন সন্ধ্যাকালে। রাত্রে সিংহদ্বারের নিকট এক পাণ্ডাগৃহে অবস্থান করলেন। প্রাতকালে শ্রী গদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। পণ্ডিতকে দেখে শ্রীনিবাস ভূতলে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রী গদাধর পণ্ডিত তাঁকে স্নেহ ধরাতলে থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন। শ্রীনিবাস গদাধরের কোলে গৌর বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রী গদাধর পণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থানের পর শ্রীনিবাস শ্রী রামানন্দ রায়, শ্রী সার্বভৌম পণ্ডিত, শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রী পরমানন্দ পুরী, শ্রী শিখি মাইতি, গোবিন্দ শঙ্কর ও গোপীনাথ আচার্য প্রভৃতি শ্রী গৌর পার্ষদগণের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীনিবাসকে দর্শন করে ভক্তগণ সকলে সুখী হলেন। শ্রীনিবাসের অপূর্ব গৌর প্রেম দর্শনে ভক্তগণ বুঝতে পারলেন তিনি গৌর শক্তি। তাঁর দ্বারা জগতে ভবিষ্যতে গৌর বাণী ও গ্রন্থাবলী প্রচারিত হবে। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস কিছুদিন পুরীতে থেকে শ্রী গৌরসুন্দরের যাবতীয় লীলাস্থলী সকল দর্শন করলেন। অনন্তর গৌড়দেশে আসবার জন্য ভক্তগণের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে স্নেহে আলিঙ্গন আদি করে বিদায় দিলেন। শ্রীনিবাস ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে আসতে লাগলেন। কিছু পথ চলবার পর সংবাদ পেলেন শ্রী গদাধর পণ্ডিত অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীনিবাস তাঁর বিরহে মূর্ছাপ্রাপ্ত হলেন। অতঃপর বিরহে আর্তস্বরে রোদন করতে লাগলেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রী গদাধর পণ্ডিত তাঁকে দর্শন দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রীনিবাস পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে চলতে লাগলেন। পথে শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট বার্তা শ্রবণ করলেন। শ্রীনিবাস সেদিন তথায় অবস্থান করলেন। বিরহে অবিরাম অশ্রুপাত করতে লাগলেন। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে করুণাময় শ্রী নিত্যানন্দ ও শ্রী অদ্বৈত আচার্য তাকে শান্ত করলেন। শ্রীনিবাস ক্রমে গৌড় দেশে এলেন। প্রথম শ্রীখণ্ডে শ্রী নরহরি সরকার, শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর আদির শ্রীচরণ দর্শন করলেন। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি নবদ্বীপে শ্রী মায়াপুরে আগমন করলেন। শ্রী গৌরসুন্দরের জন্মভূমি দর্শন করে শ্রীনিবাস প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভুর গৃহে তখন শ্রী বংশীবদন ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। শ্রীনিবাস বংশীবদন ঠাকুরের শ্রীচরণে দণ্ডবত হয়ে পড়লেন। শ্রী বংশীবদন ঠাকুর তাঁর পরিচয় পেয়ে পরম সুখী হলেন। মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করে শ্রীনিবাস উচ্চৈস্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করলেন। সেই কালে শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী কাউকেও দর্শন দিতেন না। শ্রী বংশীবদন ঠাকুর শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর শ্রীচরণে শ্রীনিবাসের কথা জ্ঞাপন করলেন। অনেকক্ষণ ভাববার পর আজ্ঞা করলেন তাকে নিয়ে এসো। শ্রীনিবাসকে শ্রী বংশীবদন ঠাকুর শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর শ্রীচরণে নিয়ে গেলেন। শ্রীনিবাস ঠাকুরানীকে দর্শন মাত্রই প্রেমাশ্রু নেত্রে ভূমিতলে ষষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবত করলেন। শ্রীনিবাস গেলেন শ্রী ঈশ্বরী সাক্ষাতে, প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর। ধরণী লুটায়া কইল
প্রণতি বিস্তর। শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং সে দিবস তথায় প্রসাদ পেতে বললেন। গৌর বিরহে শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী শ্রী অঙ্গ কৃষ্ণ চতুর্দশীর চাঁদের মতো অতি ক্ষীণ তণ্ডুলের সাহায্যে শ্রী হরিনামের সংখ্যা রাখতেন। তাতে যে কয়টি তণ্ডুল হতো তা রন্ধন করে শ্রী গৌর সুন্দরের নিকট অর্পণ করে তা স্বয়ং গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন। শ্রীনিবাস নবদ্বীপে শ্রী মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রী দামোদর পণ্ডিত, শ্রী সঞ্জয় শুক্লাম্বর, ব্রহ্মচারী দাস, গদাধর প্রভৃতির শ্রীচরণ দর্শন করলেন। তিনি কয়েকদিন নবদ্বীপে অবস্থান করবার পর শান্তিপুরে শ্রী অদ্বৈত ভবনে এলেন এবং সীতা ঠাকুরানীর শ্রীচরণ দর্শন করলেন। প্রাণমাত্র আছে সীতা মাতার শরীরে, শ্রীনিবাসে বোলাইয়া লইল অন্তপুরে। শ্রী সীতা ঠাকুরানী গৌর বিরহে প্রাণে মাত্র জীবিত আছেন। শ্রীনিবাসকে প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অন্যান্য ভক্তগণেরও শ্রীচরণ দর্শন বন্দনাদি করলেন। ক্রমে সেখান থেকে খড়দহ গ্রামে এলেন। খড়দহে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রী পরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তখন অবস্থান করছিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে শ্রী বসুধা, শ্রী জাহ্নবা ও শ্রী বীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। শ্রীনিবাস প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডবৎ করতেই শ্রী জাহ্নবা ঈশ্বরী তাঁর শিরে শ্রীচরণ ধূলি দিলেন। শ্রীনিবাসকে সকলে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। খড়দহ গ্রামে কয়েকদিন তিনি রইলেন। অনন্তর শ্রী জাহ্নবা মাতা তাঁকে শ্রী বৃন্দাবন ধামে যেতে আদেশ করলেন। শ্রীনিবাস জাহ্নবা দেবীর আদেশ শিরোধার্য করে খানাকুলে শ্রী অভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে এলেন। হরে কৃষ্ণ। শ্রীনিবাস আচার্যের অলৌকিক জীবনী লীলা প্রথম পর্ব এই পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।